2006년 한국과 미국이 자유무역협정 협상 출범을 공식 선언한 이후부터 양국은 다방면에 걸친 치열한 공방과 합의, 그리고 극적인 타결과 또다시 시작된 추가 협상을 거쳐 2012년 마침내 한미 FTA가 발효되었습니다. 이후 양국의 교역이 확대되고 무역으로 더욱 끈끈해져 갔지만 상호 간 차이와 갈등으로 FTA 협정을 재협상하는 위기를 겪기도 했습니다. 다시금 양국의 통상무역 대표 간 팽팽한 공방 끝에 개정 협상이 타결되면서 한미 간 기나긴 무역 통상의 길을 같이 걸어오게 해준 자유무역협정 FTA, 그리고 드디어 한미 FTA가 10주년을 맞이하였습니다. 때때로 부침을 겪기도 하고 난관에 부딪히기도 했지만 한국과 미국 통상당국이 10년 동안 서로 합을 맞추며 함께한 것만으로도 축하받을 만한 일이겠죠. 그래서 올해 3월 한국과 미국 양측에서 다양한 10주년 기념 행사를 가졌는데요. 그럼 통상 원정 대원과 함께 기념 현장 속으로 떠나보겠습니다. 축하합니다. 축하합니다. 한미 FTA 10주년을 축하합니다. 와! 안녕하세요, 여러분. 저는 지금 공항터미널에 와 있습니다. 저희 산업통상자원부 통상교섭본부장과 국회의원 그리고 민간이 함께한 우리 통상교섭본부 대표단이 5박 6일간의 미국 출장을 떠났다고 하는데요. 한미 FTA 10주년 행사와 아웃리치 활동을 진행하고 왔다고 합니다. 그 현장은 굉장히 스펙타클하고 버라이어티했다고 하는데요. 그 출장길을 저와 함께 만나보시죠. 자, 먼저 워싱턴으로 가보겠습니다. 렛츠 고! 미국 출장길 첫 행사는 한미 FTA 10주년 세미나였습니다. 이날 행사에는 한국과 미국의 내로라 하는 통상해별들이 참석해 한 말씀을 해주었다네요. Oh, the most impressive moment. Well, I think the day it was finally implemented, of course, which is almost exactly 10 years ago, I think we have to say is the most impressive. But, you know, it wasn't just 10 years. It actually took about 16 years from the time the negotiations first began. And during that time, there were many difficult moments and many times when it looked like we weren't going to get through it. So it's really wonderful to be able to come together today and mark 10 years since the implementation. Sometimes politicians are even reluctant to talk about it. So I think the significance is, can we build on the work that's been done already going forward to recognize that issues like sustainability, inequality, the polarization in the world itself are all pulling on the kind of rules-based trade order that the, of course, FTA really exemplifies. So the challenge is, right, how do we bring that experience to what are, I think, even bigger challenges now. But my favorite thing now to see in supermarkets in the United States, which you never saw before, you see many Korean products, is frozen ginseng chicken soup, samgyetang. Because when I was ambassador, the exporters in Korea very much wanted to export this to the United States, but there are a lot of regulations around that kind of product because it involves chicken, it involves, you know, kind of freezing things, all kinds of things. And we had to work very hard. I actually, while I was ambassador, went to see the Secretary of Agriculture here at the time about Chorus FTA, but I mentioned him in particular. I said, you know, of course we send many agricultural products to Korea, but there are some wonderful ones that I think would be very popular here too, and one is frozen samgyetang. So every time I see it in the supermarket, frozen samgyetang, I buy it. I think looking back at the 10 years of the Chorus FTA, we all know it was challenging to get here. We all know that, you know, there have been bumps in the road, but when we look at the FTA holistically, we've seen trade for both the United States and Korea grow. And if you look at it in terms of the percentage growth, both countries have actually benefited fairly similarly. So it's been a win-win for both countries. I think as we look forward, we know that the world is changing. The pandemic has made the world much more digital. So focusing on digital and e-commerce trade is going to be very important, but also supply chains. As we look to take in new technologies, ensuring that we have all the proper inputs to take and develop EV batteries, that we have the semiconductor
semiconductor inputs that we need to take and power all of our cars, our machinery, and other things. These types of things, especially as we deal with climate change, are going to be very important going forward. So I think, my favorite Korean item at the end of the day is food. Korean barbecue is a wonderful thing. People around the United States, I go to the stores all the time. You see kimchi, you see other Korean things like gochujang now in the stores. 10, 15 years ago, these were things you would not see in U.S. stores, but now you see them all around the country. I think that, to me, is the most amazing thing. 경제 발전을 위해서 꼭 필요한 거라고 하면서 사실 그때 그 지지하던 그 정치적인 그 지지 그룹들하고 조금 반하는 얘기를 하시면서도 이걸 밀어붙였을 그 당시에 대단한 그 정치적인 그 비전과 사명감을 갖고 하시는 걸 굉장히 감동을 한 적이 있었고 지금도 그게 잊혀지지 않습니다. 지금 우리가 한미 FTA가 체결될 때는 전 세계에서 가장 높은 수준의 선진 FTA라고 그랬는데 지금 상황에서는 상당히 좀 낙후한 면이 없지 않습니다. TPP가 나오고 그 USMCA가 만들어지고 하면서 그래서 지금 이제 미국이 하고 있는 인도 태평양 경제 협의체 논의나 이제 이런 걸 통해서 미국이 한 단계 더 업그레이드되는 형태의 경제 동맹 전략 협의체를 만드는 걸 하고 있는데 거기에 한국이 좀 더 적극적으로 참여할 수 있으면 좋겠습니다. 아, 네. 제가 개인적으로 좋아하는 것보다 넷플릭스를 많이 보는데 넷플릭스를 보면 많이 느끼는 것이 스크린 쿼터 도입을 할 때 우리나라가 그렇게 반대를 하고 시위를 했었는데 넷플릭스가 들어와서 거기에 오징어 게임이 전 세계를 이걸 통해서 확산이 되는 걸 보면 그 우리 산업이 좀 더 개방화되어 있는 플랫폼을 만들어주면 우리 산업이 얼마나 더 성장할 수 있는지 보여준 좋은 사례인 것 같아서 상당히 그 의미가 크다고 생각이 듭니다. 찐 통상 고수들은 10년간 이어진 한미 FTA가 큰 성과가 있었다고 이구동성 말했는데요. 세미나 참석 후 통상교섭본부장은 캐서린 타이 미국 무역대표부 대표와 기념식을 가지며 한국과 미국의 굳건한 동맹을 재확인했습니다. 한미 통상무역대표와 산중이 국회의원들, 대한상의와 미국상의 부회장, 산학계 인사 등 60여 명의 참석자들은 한미 FTA를 기반으로 활발하게 비즈니스 중인 양국 기업들의 사례를 공유하는 시간을 가지고 앞으로 한미 관계는 기존의 무역 규범에서 더 나아가 공급망, 디지털, 기술, 기후변화, 노동환경 등 새로운 통상 아젠다의 협력을 도모할 수 있는 관계로 업그레이드하고자 서로 약속도 했죠. 이뿐만이 아닙니다. 미국 출장 기간은 일주일도 채 안 됐지만 K통상 대표단은 대담과 면담, 미국 하원 세입위원회의 라운드 테이블, 온라인 기업 설명회를 가졌고요. 대표단과의 만남에서 게리 콘 전 백악관 국가경제위원회 위원장은 한미 FTA가 미국에서 두 번째로 큰 규모의 FTA이자 동북아 국가와의 유일한 FTA로 그 중요성이 매우 크다고 평가했죠. 한미 통상무역의 수장은 미국 현지에 진출한 우리 반도체 기업 SK실트론을 방문하고 미 반도체 장비 회사의 대안 투자 확대 계획을 확정짓는 면담으로 한미 양국의 반도체 공급망을 더욱 탄탄하게 다졌습니다. 이렇게 한미 FTA 10주년 기념 출장을 다니면서 뜻깊게 여정을 마무리했다는 통상 대표 단원이 있다는데 그분의 출장 원정기 뒷얘기도 빼놓을 수 없겠죠? 네, 출장 와서 미국에서 현지에서 느껴보니까 생각보다 미국에서 한국이 자리매김을 잘 하고 있구나. 생각보다 한국을 생각하고 또 알고 이렇게 관련돼서 일하는 사람들이 많구나 이런 걸 새삼 깨달았고요. 그리고 저는 개인적으로 또 이제 공부를 하면서 통상 관련된 걸 많이 찾아봤었는데 학교 다닐 때 그 당시에 주역이셨던 분들을 이번에 10주년 관련 세미나를 하면서 만나뵐 수 있었어요. 그래서 약간 우상이었던 분들을 만나 뵙는 느낌? 그래서 굉장히 뿌듯하고 개인적으로는 보람 있는 출장이었습니다. 저희가 비행기를 인원수에 맞게 예약을 했는데 한 명 자리가 의자가 갑자기 고장나서 탈 수가 없다는 거예요. 그래서 저희 동료 한 명을, 동료 사무관님 한 분을 그 디트로이트 미시간 공항에 놓고 저희만 뉴욕으로 먼저 이동하는 해프닝도 있었습니다. 아, 잠시였겠지만 디트로이트에 홀로 남아 계셨을 사무관님 기분이 어땠을지 혹시 홀로 남아 계셔서 더 좋지는 않으셨을까요? 아무튼 정말 황당한 일을 겪으셨네요. 저도 우리 대표단 따라서 미국에 정말 가고 싶었지만 못 갔고요. 그래서 국내 한국무역협회에서 열린 한미 FTA 10주년 세미나 현장을 보고 현장에서 한미 FTA 히스토리와 효과에 대해서 발표를 한 통상 전문가를 만나러 왔습니다.
지금 바로 저와 함께 가보실까요? Let's go! 네, 실장님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 실장님의 한미 FTA 10주년 행사 세미나 발표가 굉장히 인상적이었는데요. 발표 준비에 굉장한 공을 들였다고 들었어요. 사실 10년간 벌어진 일을 평가한다는 것이 그렇게 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 그래서 저희가 이제 어떤 틀로 분석해야 한미 FTA를 올바로 평가할 수 있을 것인가 고민을 많이 했고, 저보다는 이제 저희 동료 직원들이 훨씬 더 많이 고생을 한 것 같습니다. 그렇죠. 10년이라는 그 시간을 짧은 시간 안에 담기는 정말 어려웠을 것 같은데 옛 속담에 10년이면 강산도 변한다라는 말도 있잖아요. 그런데 저희 10년 동안 한미 FTA로 양국은 경제무역상 어떤 변화가 있었을까요? 네, 실제로 저희가 세미나를 할 때 많은 귀빈들이 참석을 하셨는데 한덕수 전 총리님이나 여한구 통상교섭본부장님 다 그 말씀을 하셨습니다. 10년이면 강산이 변한다고 했으니까 그만큼 많은 변화를 가져온 건 사실인데요. 근데 그 전에 이제 우리가 생각해야 될 부분이 2008년에 우리가 글로벌 금융위기를 겪었어요. 그래서 다행히 이제 우리가 빠르게 회복을 하긴 했지만 우리나라를 제외하고 세계 많은 나라들이 상당히 이제 저성장의 시대를 맞게 되었습니다. 그런데 이제 그 기간에 한미 FTA가 있었죠. 그런데 이제 우리나라와 이제 미국 간의 그런 양국 간 무역 규모를 보면은 발효 10년 동안에 약 68%가 증가를 했어요. 그런데 동일한 기간에 우리나라의 전체 세계를 상대로 한 무역을 보면은 16.7% 증가했거든요. 그러니까 미국과의 무역이 훨씬 더 빠르게 많이 증가했다고 우리가 확인이 가능하겠습니다. 특히 2019년, 20년에는 우리가 전체 무역이 조금 감소하는 추세였는데 미국과의 무역은 오히려 이제 안정적으로 계속 성장했다는 점에서 상당히 좀 의미가 있을 것 같습니다. 그리고 이제 해외 직접 투자도 상당히 좀 중요한 의미가 있습니다. 우리나라에 제일 많이 투자한 외국 기업의 국적이 미국이었고요. 또 한국 기업이 세계에 많이 나갔는데 그 중에 제일 많이 나간 나라가 미국입니다. 특히 이제 최근에 우리나라 기업이 미국에 투자해서 만든 일자리가 약 9만 개 정도가 된다고 해요. 그래서 이런 한미 FTA를 통한 투자 자유와 거래가 양국 경제에 모두 긍정적인 영향을 미쳤다. 이렇게 말씀드릴 수가 있겠고요. 특히 이제 투자와 관련해서는 작년 5월에 이제 양국 정상이 만나셔서 회의를 했는데 그때 이후로 이제 그 미국에서 전기차라든지 배터리 반도체 등의 어떤 핵심 신산업, 특히 그 산업들은 우리나라 강점에 있는 산업인데 그 산업에 대해서 대규모 투자를 하겠다라고 발표를 합니다. 약 한 400억 달러 규모가 되는데 이러한 투자 계획이나 또 핵심 산업 공급망에 대한 양국 간 협력도 약속을 했기 때문에 어떤 기업의 투자에 대해 상당히 좀 긍정적인 영향을 미칠 것 같고요. 또 하나 재미있는 점은 또 지금 팬데믹인데 아직도 그 미국의 백신 제조사가 한국 기업에게 위탁 생산을 맡겼어요. 그래서 그런 부분도 한미 FTA를 통한 양국 협력의 중요한 사례가 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 네, 이렇게 산업별로 수치를 들으니까 제가 생각했던 것보다 훨씬 더 영향이 큰 것 같은데요. 하지만 또 눈에 보이지 않는 한미 FTA의 효과도 있을 것 같아요. 예를 들어 한미 FTA로 무역이 늘어나면서 한미 동맹이 더 강화되는 이런 효과도 있었을 것 같은데 어떤가요? 일단은 이제 무역과 투자가 늘어났다는 측면에서 경제적인 측면이 많이 강조가 되겠고요. 또 기본적으로 미국과는 우리가 이제 안보 동맹을 맺고 있기 때문에 사실 그 한미 FTA를 통해서 훨씬 더 양국 간의 동맹 관계가 굳건해진 건 사실입니다. 그런데 또 우리가 이제 빼놓지 말아야 할 점이 사실은 문화나 사회적인 측면도 있는 것 같아요. 사실 한미 FTA를 체결하기 전에는 미국의 문화 산업이 우리나라보다 훨씬 강하기 때문에 FTA 체결을 통해서 우리나라 시장을 뺏긴다든지 아니면은 이제 우리나라 산업이 이제 무너진다든지 그런 우려가 굉장히 커서 반대의 목소리가 컸습니다. 그런데 이제 지금 우리가 생각을 해보면 우리나라의 현실을 보면 오히려 미국 사람들이 한국의 K-팝이라든지 K-드라마 작년에는 이제 봉준호 감독의 영화가 아카데미 영화상을 받을 정도로 그만큼 미국에서 한국의 문화 산업이 인정을 받고 있거든요. 그래서 그런 측면에서 한미 FTA가 상당히 긍정적인 양국 간의 문화 교류에도 기여를 했다 이렇게 말씀을 드리고 싶고요. 그 다음에 마지막으로 제가 좀 말씀드리고 싶은 거는 저도 이제 통상 관련 그런 지원 업무나 기업 지원과 이제 정부하고 같이 협력하는 사업을 하고 있는 그런 사람인데 개인적으로 이 한미 FTA가 다른 FTA도 물론 중요합니다만은 특히나 중요한 영향을 갖고 있다, 의미가 있다. 왜냐하면 미국이라는 전 세계에서 가장 큰 나라와 가장 힘이 센 나라와 또 자유무역을 한 나라는 그런 의미를 전 세계에 각인을 시켰고 그 이후에
다른 나라와의 FTA 협상, 또 지금 현재 진행하고 있는 또 앞으로 하게 될 협상에서도 우리나라의 통상 정책 그런 수립과 그다음에 협상하는 능력에 대한 어떤 신뢰도를 한층 제고하는 그런 효과를 가져왔다고 생각을 하고요. 이게 이제 대외적인 측면이라면 국내에서는 한미 FTA 때만 해도 아까 문화산업 말씀드렸던 것처럼 굉장히 우려하고 반대하는 목소리가 컸어요. 그래서 그걸 계기로 해가지고 국내 이해관계자의 그런 목소리를 많이 듣고 조율하는 것이 필요하다는 것을 많은 사람들이 공유를 했고, 그래서 지금 현재 우리나라의 통상정책 수립 과정과 그런 방향이랄까 그런 것들이 상당히 성숙하고 민주화됐다, 그렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그래서 그런 측면에서 우리가 알고 있는 것, 보고 있는 것 이상으로 한미 FTA가 중요하다, 저는 그렇게 생각합니다. 네, 정말 잠깐 얘기를 들어만 봐도 정말 이 한미 FTA가 중요하다는 걸 알 수 있었는데요. 이렇게 좋은 한미 FTA가 10년, 20년 후에도 계속 잘 유지가 돼서 계속해서 축하할 수 있는 자리가 마련됐으면 좋겠습니다. 좋은 말씀 감사합니다, 실장님. 감사합니다. 올해 3월은 단순히 10년간 맺어온 한미 FTA를 축하하는 데 머무르지 않고 미국 측에 우리 국익을 위한 입장 표명도 확실히 하면서 새로운 통상 의제에 대해 건설적인 대화를 나눈 뜻깊은 한 달이 되었습니다. 한국과 미국을 오가며 한 달 동안 열일한 우리 통상교섭 대표 단원들 모두 고생하셨고요. 앞으로도 우리 통상과 무역 잘 부탁드립니다. 알아두면 쓸데있는 통상 핫이슈. 그럼 다음 시간에도 알찬 통상 핫이슈로 찾아뵙겠습니다. 아, 끝났다. 수고하셨습니다. 응? 아니 근데 이게 뭐야? 그러면 저 에미넴 Lose Yourself 한번 하겠습니다. 와, 야. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti. 아? 못 살겠네. 야, 이분 재밌으신 분이네.